Barchaga assalomu alaykum. Bugungi sabag'imizda sizlar bilan veb-saytlarning stil tarafidan javob beradigan til, ya'ni CSS tilini o'rganamiz. CSS tili bizga o'zi ne uchun kerak deydigan bo'lsangiz, masalan, qandaydir saytlarga kirasiz, saytga kirgan vaqtingizda hamma ranglar, hamma o'lchamlar o'rni-o'rnida suluv joylashganini ko'rasiz. Ya'ni elementlarning o'rni-o'rnida suluv joylashtirib qo'ygan sababi bu CSS tili bo'lib hisoblanadi. CSS bu biz sizlar bilan o'tgan sabaqda o'rgangan HTML tilini, ya'ni Hypertext Markup Language tilida belgilab berilgan taglarga stil berish uchun qo'llaniladi. Ya'ni o'tgan sabaqda sizlar bilan birinchi bo'limda HTML tilini, ya'ni saytning qurish skeletini o'rgangan bo'lsak, bugungi sabaqimizda sizlar bilan HTML ning ustida CSS ni o'rganib, saytga sulu dizaynlarni chiqaruvni boshlaymiz. CSS HTML ga o'xshab programmalashtirish tili emas, biroq asnoviy veb-saytlar yaratuvda o'zining jo'xori o'rnina ega. Buni ko'rib turgan bo'lsangiz, bu yerda o'tgan sabaqda biz sizlar bilan o'rgangan H1, ya'ni H1 header 1 tagini stil berilib adir. HTML fayl tarafida salam deb tag yaratilgan, al CSS tarafida bo'lsa o'g'an stillar berilib adir. Ya'ni ingliz tilini alg'antayda bo'lsa-da biladigan bo'lsangiz, bu yerda o'zi aytib turibdi, H1 tagini select qilib turib, onun içine color red, font size 36 piksel, font weight bold deb o'zine tan stillerde berib atir. Bu albatta bir misol. Al endi tanishib chiqатын bo'lsak, masalan, birinchi кезекте ko'rib turibmiz, bu yerda selector, ya'ni div elementin div degan tagda select etib olib atiribdi, ham onun içine stiller yozib atir. Bu stiller bo'lsa bizda declarations, ya'ni deklaratsiyalar deb ataladi. Saytda CSS'ning qanchalik yuqori o'rin tutadiganligini bu yerda ko'rib olishingiz mumkin. Ya'ni o'zingiz bilgan, har doim foydalanib yurgan OLX, ya'ni OLX saytining hech qanday CSS chalg'an bo'lgan varianti shu ko'rinishda bo'ladigan edi. Agarda CSS degan til bo'lmaganda. Albatta ko'rib turibsiz, juda ham foydalanuvga qolaysiz bo'lgan, hamda suluvlik tarafidan ham hech qanday e'tibor berilmagan bir neudobniy interfeys desek bo'ladi. Al CSS ni jalg'andan keyin bo'lsa, bizda o'zining qalbini keladi, hamda CSS orqali odamlarning foydalanuvi uchun juda ham qolayli bo'lgan interfeys dunyoga keladi. Bir marta eshitgandan bir marta ko'rgan afzal degandek, bizning жұмыста da taqana teoriya tarafdan emas, amaliyot jaqdan ko'proq harakat etib o'rganishimizga to'g'ri keladi. Unday bo'lsa, bugungi sabog'imizni boshlaymiz. Unday bo'lsa, sabog'imizni рабочий stoldan papka sozdать etib boshlaymiz. Ya'ni CSS1 deb papka sozdать etib kerak. Ya'ni bugungi sabog'imiz CSS ning birinchi sabog'i. Hamda biz sizlar bilan o'tgan sabaqda kod editor dasturlarini, programmalarni ustanobga etib olib edik. Endi sol programmalarning qalaganini o'zingiz foydalansangiz bo'ladi. O'tgan sabaq Sublime Text dasturining programmasidan foydalandim. Al bugungi videomizda bo'lsa VS Code dasturidan foydalanib ketamiz. Bu programma o'zi juda ham yengil, u darajada og'ir emas, hamda qalagan odam Sublime Textdan, qalagan odam VS Code'dan foydalanishi mumkin. Hamda men ikki videoda ikki turli programmadan foydalandim. Bular orqali programma главный narsa emas, главный narsa ishindagi kod. Ya'ni qanday dastur bilan, qanday programma bilan yozsangizda baribir rezultat birdek chiqadi. Prosta qolaylik tarafidan har turli o'zining qolayliklariga ega. Endi VS Code'ni ochib olamiz hamda papkamizga kelib tashlaymiz. Bizda CSS1 papkasi ochildi, uning ichida hech narsa yo'q. Endi sizlar bilan CSS ni o'rganishimiz uchun albatta bizga HTML kerak bo'ladi. HTML bo'lmasa CSS ni hech qanday ishlay olmaymiz. Sabog'imizda aytganimizdek, HTML faylni ochib olishimiz kerak. Ya'ni HTML fayl qanday ochishni sizlar bilasiz. Ya'ni qalagan atni berishimiz mumkin. Masalan, home, ya'ni yakada index deb turib, qalagan faylni sozdать etishimiz mumkin, biroq uning oxiri .html bilan tavsilishi shart. index.html faylni yaratib olamiz hamda uning boshlang'ich HTML kodlarini yozib chiqamiz. Doctype HTML, ya'ni Doctype HTML degan ne ekanligini bilasiz. Bu brauzerning HTML faylni ochib o'tirgan vaqtda bu HTML
HTML-дің 5-ші версиясынан пайдаланып жатырғанлығын білдіріп тұрады. Енді өзіміздің басталғыш кодларымызды жазамыз. Яғни HTML-дің ішінен біздегі hit тегі керек болады. Яғни hit тегінің астынан body тегі керек болады. Енді hit тегінің ішіне title тегілерін жазып аламыз. Әмді өзіміздің сайтымыздың жоғарда тұратығын title, яғни бұны қандай деп атасақ болады, қарапайым тілінде білмедім. Олас өзіміздің сайтымыздың аты десек болады бұл нәрсені. CSS сапақлары. Хош, енді CSS сабағымызды бастаймыз. CSS-те біз HTML-ге қандай қылып жалғауымыз мүмкін, яғни интеграция қылуымыз керек. Хош, енді CSS-те 3 түрлі HTML менен жалғауымыз мүмкін. Бұлардың біріншісі inline, яғни біз hit тегінің ішіне өзіміздің CSS стилдер Пикарнан CSS-та HTML файлдарымызға жалғаудың 3 түрлі жолы бар. Яғни біріншісі inline. Inline жалғауда біздер стиль беру керек болған тегке attribute беру арқылы стильдерімізді беруіміз мүмкін. Ал екіншілері болса internal. Internal бұл hit, жоғарыда көрсетіп өткеніміз hit тегілерінің арасына өзіміздің стиль кодларымызды жазу. Ал үшіншісі болса бұл ең оптимальный жол болып, әмме реальный проектлерде бұл жолмен пайдаланылады. Яғни .css файлын жаратып, external жолменен файлдарымызға, HTML файлдарымызға CSS-ті жалғау. Әзір бұлардың әммесін сіздермен біргелікте көріп шығамыз. Так, бірінші жолды көріп шығамыз. Яғни жоғарыда көргенімізде h1 деген ішіне өзіміздің сәлем деп тұрып, бірінші сізге комментария не екен айтып өткен сабақта. Комментария бұл экранға, браузерге көрінбейтұғын, өзіміздің тек қана программистлер көре алатұғын текст. Яғни бұл ұсындай скобкалар, ұсындай элементтердің ішіне алып жазылады. Яғни ұсындай көріністе өзіміздің комментариямызды жазуымыз мүмкін. Яғни бұл коммент деп өзіміздің комментариямызды жазсақ, бұл комментария браузер экранына шықпайды. Енді бірінші жол бұл inline. Inline жол арқылы бізде мәселен attribute береміз. Яғни өзіміздің style атрибутымызды беріп, ішіне VS Code'тың өзі де біледі, style атрибутын жазғаннан кейін оның ішіне қимат, яғни value сипатында қандай keylерді беру мүмкін. Яғни CSS-тің өзі key value болып жазылады. Яғни property value болып жазылады. Сіздермен біргелікте көріп шығамыз. Яғни бізде мәселен h1 тегінің текстіміздің қандайдыр color'ын өзгерте жақпыз. Color дейміз, әмде сондай қасына қос ноғат қойып тұрып, өзіміздің реңімізді жазамыз. Реңлер 3 яки 4 түрде болады. Бізде HTML-де тек қана HTML-де бұл. Мәселен, біріншісі hex, яғни өзіміздің панжара қойып тұрып, FFF дейтұғын болсақ, бізде бұл ақ реңін білдіреді. Ал екіншісі болса, мәселен, HTML-дің өзінің колорлар. Мәселен, floral дейтұғын болсақ, бізде оранжевый светке жақын бір светті береді. Мәселен, өзінің әртүрлі светлері бар. Бұны тек қана HTML, яғни HTML CSS-те ғана қолдануымыз мүмкін. Декарна өмірде бұндай реңлер жоқ, қарап тұрған болсаңыз. Декарна HTML-дің өзінің реңлері. Ал үшіншісі болса, инглиз тіліндегі өмірдері пайдаланылатын реңлер. Мәселен, бұлар болуы мүмкін green. Green, білесіз, бұл жасыл реңі. Red, yellow, ұқсаған реңлер. Әнде өзімізде жүде көп пайдаланылатын реңлерді пайдаланудың жүде бір қанша түрлері бар. Бұлар хақында кейінгі видеоларда толық мағлұмат алып кете бересіз. Мәселен, RGBA дегендері бар. То есть бір деп өзіміздің қалеген реңімізді шығарып алуымыз мүмкін.
Булар хакында толук маалыматларды кийинки проектлерди иштеп баштаган убактыбызда үйрөнө беребиз. Азыр болсо өзүбүзгө үйрөнүү аңсат болгон реңлерди пайдаланып турабыз. Маселен, бу жерде кандайдыр чөкөлөйт деген реңдер бар. Булар HTML'дин өзүндө пайдаланылган реңдер. Bizde mesela brown деген рең бар екен. Яғни қоңыр реңін пайдаланамыз. Hamda өзіміздің index.html файлымызды браузерде іске түсіріп алуымыз керек. Bunun үшін не болатын ек? Bunun үшін файлға барып, өзіміздің CSS бір файлына барып, index.html файлын браузерде ашып алуымыз керек. Міне ашып алдық. Уже өзіміздің сәлем сөзі brown, яғни қоңыр реңде экранға шығып атырғанын көруіміз мүмкін. Енді өзіміздің браузерді шеп тәріпке, өзі оң тәріпке, ал программалық соста шеп тәріпке ашып аламыз. Енді VS Code пайдаланылатынлар үшін әжайып бір экстеншн бар VS Code'тың. Яғни бұл шеп тәріпте осы разрешение деген жерге, егерде инглис тілінде болатын болса, extensions деген жерге барып тұрып, өзіміздің поиск беруіміз керек. Яғни бұл жерде сіздерге әжайып бір экстеншнді айтамын. Live server экстеншнді өзімізге установка етіп алуымыз керек. Егер бұл жерде английский болса install сөз шығады, осы жасыл кнопканы басып, өзімізге установка қылып алуымыз мүмкін. Бұл өзі не үшін бізге қызмет етеді? Мәселен, қазір сәлем сөзін ассалаумағалейкум сөзіне өзгерттім. Hem сохранить еттім. Ал браузерімізде болса ешқандай өзгеріс жоқ. Ал live server жаңағы біздер установка етіп алған экстеншніміз болса, ассалаумағалейкум деп жазуымыз беген, яғни өзіміздің өзгеріс кіріп тұрып сохранить етуіміз бенен браузерде результатты көруіміз мүмкін. Браузерге барып тұрып, обновить етіп отыруымыз шарт емес. Енді бұны қандай қылып іске түсіреміз дейтін болсақ, курсордың, яғни мишканың оң тарапын басып тұрып, өзіміздің Open with Live Server текстін басуымыз керек. Басатын болсақ, біздерден разрешение сұрайды, яғни allow деген сөз шығады. Егерде англис тілінде болатын болса, sheet'тің кнопкасын, sheet тұрған кнопканы басуымыз керек болады. Не көріп тұрсыз, біздерге ұсындай 127.0.1.555 портында өзіміздің index.html файлын ашып берді. Енді бізде ассалаумағалейкум деген текст бар. Енді бұл неден шығып кете берсеген болады уже. Өзіміздің live серверіміз ашып берген портты қалдырамыз. Енді мәселен ассалаумағалейкум деген текстке достар текстін қосып тұрып сохранить ететін болсақ, біздерде ешқандай обновить бермесек те браузерімізде ассалаумағалейкум достар тексті жаңаланып атыр. Ондай болса сабағымызды давам еттіреміз. Бұл біздерде бірінші жол еді, яғни inline. Бұл жерде өзіміз қалеген реңді беруіміз мүмкін. Мәселен, blue деп сохранить ететін болсақ, біздерде көк рең болады. Yellow деп сохранить ететін болсақ, біздерде сары реңді болады. Енді key һәм value'лар хақында, яғни CSS-тің пайдаланылатын key һәм value'лары хақында кейінірек, яғни осы HTML-ге жалғау жолларын жақсылап біліп алғанымыздан кейін басқа файлға өткен уақытымызда толық үйреніп шығамыз. Яғни бұл бірнеше сабақтарға бөлінеді бұл видеоларымыз, себебі өткен сабақта сіздермен тек қана HTML-ді үйрендік. HTML өзі жүдем аңсат нәрсе. Ал CSS-ге болса бізде серьезно қарауымыз керек болады. Себебі майда деталларға, көз ылғамайтын жерлерге де профессионал дәрежеде ертең стиль беруімізге тура келеді. Бұл нәрселер үшін сіздермен CSS-ті толығырақ үйреніп шығуымызға тура келеді соның үшін. Бірінші жолын көріп шықтық inline, яғни бірге давам етіп жазып кете беруіміз мүмкін. Мәселен, сайзымыз 24 пиксель. Әнде background'ымыз, background дегеніміз арқа фон. Егер английскийде арқайын азғантай болса да білет тұғынлар болса, бұл нәрселерді арқайын түсіну мүмкін. Яғни көріп атыр, size деген өзімізде өлшем, background деген арқа фоны, color болса оның реңі. Бұлайынша өзіміз арқайын үйреніп алуымыз мүмкін. Енді background color дейтұғын болсақ, бізде арқа фонды өзгертіп береді. Мәселен, black. Яғни арқа фонды қара қылып өзгертіп атырман. Енді сохранить ететін болсақ, біздерде тек қана тексттің арқа фоны
қара реңге өзгерді. Көріп отқан болуыңыз мүмкін. Енді бұл бірінші жол еді. Енді екінші жол, яғни жаңа көріп шыққанымыз біздердің internal CSS. Бұл style тегілерінің ішіне, яғни hit тегінің ішіне style тегі жазылады, һәм де оның ішіне керекті атрибутлар, то есть керекті key һәм value'лар жазып шығылады. Енді біз сіздермен соны көріп шығамыз. Яғни title тегінің астынан style тегін ашамыз. Һәм де style тегіне біз қазір өзіміз стиль беруіміз керек болған тегті жазамыз. Яғни h1. Һәм де өзіміздің интерн кнопкасының жоғарысында тұрады. Основой осы қаусырманы curly brace деп аталады. Осындай қаусырмаларды ашып, оның ішіне CSS-лерімізді жазып алуымыз мүмкін. Енді inline CSS-лерімізді өшіріп тастаймын. Бұлар уже бізге керек емес. Бұл реальный проектлерде оны қолданылмайды. Inline CSS енді шен қолданып кетуі мүмкін, бірақ тикарынан бізде бөлек файлға алып, external жолменен пайдаланылады. Бұнда inline арқылы біз ешқашан пайдаланбаймыз, бірақ сонда да үйреніп кете бергеніміз мақұл. Әртүрлі ситуацияларда сізден жазып кетуіңіз мүмкін нәрсені. Енді сақайын етіңізбен бізде стильдеріміз өшеді. Енді бастаймыз. Бұл бізде уже internal жалғау түрі CSS-тің. h1 тегінің ішіне өзіміздің жаңағы key һәм value'ларымызды жазамыз. Мәселен, оның color'ы енді бізде болсын, мәселен, coral. Background'ы болуы мүмкін black. Көріп тұрсыз, өзіміздің результатымызды көрдік. Енді азғантай сіздермен CSS бойынша тоқталып өтетін болсақ, яғни то есть CSS-тің қандай жазылуы, оның қандай property-лары бар екенлігін бір көріп шығатын болсақ, мәселен, ассалаумағалейкум достар сөзі арқа фоны қап-қара болып тұрыпты, бірақ оның көріп тұрсыз, шекарасы текстпенен жүдейім тығыз, яғни ешқандай орын жоқ. Біз енді арқа фон менен тексттің ортасында, яғни арқа фонның ішкі тарапіне азғантай отступ беруіміз керек болады. Бұның үшін біздерге padding деген нәрсе керек болады. Яғни padding бұл әсілеме көріп шығамыз. h1 тегінің ішкі тарапіне орын қалдырады. Мәселен, padding 10 пиксель дейді болсаңыз, бұл пиксель дегеніміз бұл біздердің солай жазылады. Өзіміздің экранымыздың бір ноқаты. Яғни экранды көретін болсаңыз, ол ноқатлардан барады, пикселлеріне барады, әмде бір пиксель бір ноқатты білдіреді. Бізге 10 пиксель отступ жетеді. Енді сақайынты басатуын болсақ, бізде көруіңіз мүмкін, өзіміздің ассалаумағалейкум достар сөзі өзінің шекарасынан 10 пиксель төрт тарапынан отступ алды. Енді көріп тұрсыз, браузерменен қара фонға шегемге болған аралық, яғни текстке шегемге болған аралық бар, ақ болып тұрды. Әлбетте бұл браузердің өзінің by default беріп қойған margin деген нәрсесі. Енді бізде margin деген нәрсе бар. Margin. Қазір бізде by default жоғары менен төменге 20 пикселден, ал шеппенен 10-ға болса 10 пикселден беріп қойыпты. Енді margin'ден нөл қылатығын болсақ, біздер көруіңіз мүмкін h1-ның өзінің margin'i кетті и браузердікі қалды бірақ. Браузер body'ға беріп қойған margin'i қалды. Енді бұл нәрсені жоқ қылуымыз үшін біздерге не керек? Бізде тикарынан веб-сайтларды жаратып атқан уақытымызда оның осы браузер тарапынан берілген стильдерін нөл дәрежеге түсіріп тастауымыз керек болады. Яғни жоқ қылып тастауымыз керек. Ол мәселе әртүрлі margin беру мүмкін, padding беру мүмкін. Қазір бұл нәрселердің әммесін толық түсіндіріп өтемін. Осы браузер тарапынан берілген стильдерді жоқ қылуымыз керек болады. Егер браузер беріп кеткен стильдерді орнына қойып қалдырып кетсек и соған масластырып тұрып стиль жазып кетеді болсақ, басқа браузер бізге басқаша стиль беру мүмкін. Әмде сайтымызды басқа браузер арқылы ашқан уақытымызда
onun stillери өзгеріп, bir kolay жағдай болып қалуы мүмкін. Соның үшін ilacı barınca browser tarafından berilген by default stillерді жоқ қылып алуымыз керек. Bunun үшін не қыламыз? Bunun үшін hamma taglarga өтуіміз керек. Яғни біз тек қана h1 тегін белгілеп тұрыппыз. Егерде hamma taglerdегі margin paddinglerді жоқ қылу керек болса, hamma taglерге өтуіміз керек. Яғни бұны біздер жұлдызша белгісі арқылы беріп кетуіміз мүмкін. Звезд үшкіні жазамыз, һәм де өзіміздің сондай басылмаларымыздың ішіне керекті property'лерді жазып кетуіміз керек. Яғни, mesela margin'de 0 қыламыз. Padding bizде 0 болуы керек. Һәм де сақайынты басатығын болсақ, көріп тұрсыз, браузердің өзі берілген, браузер тарапынан берілген ешқандай стиллер, ешқандай margin, ешқандай padding'лер қалған жоқ. Енді біз margin'ді алып тастасақ та болады. Ал padding болса біз өзіміз беріп қойыппыз. Ассалаумағалейкум достар, тексті менен оның арқа фоны, оның шекарасы 10 пиксель ажырап тұру үшін. Егерде біз бұны padding'ді алып тастайтын болсақ, бұл жоғарымен қапталға жабысып қалады. Бұл әлбетте қолайсыз жағдай. Padding деген жүйе көп қолданылатын property'лердің бірі. Padding'ді орнына қоямыз. Хош, енді бұл біздерден internal, яғни екінші жолы еді. Енді сілерге ең бір көп пайдаланылатын дерлі қалған проектлеріміздің әммесінде үшінші түрменен пайдаланып кетеміз, яғни external. External түр болу бұл CSS файлын жаратып, оны HTML файлымызға импорт қылу. Яғни, оны бір файлды екінші файлға жалғап алу. Енді сілермен CSS файлын жаратып алуымыз керек болады, то есть. Бұның үшін CSS бір папкамыздың ішіне мына жерде создать файл, new file деген кнопка болады. Соны басып, өзіміздің файлымыздың атын жазып алуымыз керек болады. Өткен сабақтарда айттым, бағанада айтып өттім, біздердің файлдарымыздың өзінің кеңейтпелеріне ие. Яғни HTML файлымыздың кеңейтпесі .html мен таусылу керек. Ал CSS файлымыз болса, өзінің CSS деген кеңейтпесі менен таусылу шарт. Болмаса, бұл файлдарды браузер оқи алмайды. Енді әр сабар айтқанымдай, файлдың аты ахметі ие емес, бұны әртүрлі қылып жаратып кетуіміз мүмкін. Мәселен, көрініс деп жазып кетуіміз мүмкін. Мәселен, екеде біз әрдайым инглиз тілінен пайдалануымыз керек. Себебі ертең жұмысқа кірген уақытымызда да, мәселен, қандайдыр программист келіп тұрып, ол өзбек болуы мүмкін, орыс болуы мүмкін, орталық тіл етіп, инглиз тілінде жазып кетсеңіз, олардың әммесі сіздің кодыңызды түсіне алады. Соның үшін style.css, яғни style.css деп жазып кетуіміз керек. Енді файл жаратамыз, бізде пустой файл жаратылды. Әмде оны енді бізде осы кодларымызды жерде VRZ деген бар, VRZ яғни кесіп алады, кесіп алып, яғни копировать қылып алсаңыз да болады. Копировать етіп тұрып, бұл жақтан өшіріп тастаймыз. Бұл бізде екінші жол еді. Екінші жолды біз пайдаланбаймыз. Әмде стилеріміз бізден кетті. Әмде style CSS-ке жаңағы CSS property-лерді әкеп таслаймыз. Енді бұны сохранить етеміз. Бірақ бізде ешқандай өзгеріс болған жоқ. Себебі біздердің CSS файлымыз еле HTML файлымызға жалғанған жоқ. Біз бұны қандай қылып жалғаймыз? Біз бұны feed дегеннің астына, feed дегеннің ішіне, то есть feed дегеннің ішіне link тегі арқалы жалғап алуымыз керек. Яғни link деп жазамыз, әмде өзінің rel деген атрибуты бар. Rel яғни біз CSS файлды жалғайтығын болсақ, style sheet деп кетуіміз керек. Себебі link тегінен басқа мақсаттары пайдалануымыз мүмкін. Style sheet деп кеттік, әмде өзінің әртүрлі атрибуттері бар. Біз ең ішінен пайдаланатығымыз href атрибутына өзіміздің CSS файлымыз тұрған мәнзілді беріп кетуіміз керек болады. Бұның үшін просто style
.css деп жазып кетсек жеткілікті. Бұл бізде тақ деп қойылады, бұны link деп жауып кетуіміз шарт емес. Саған айтатын болсақ, біздердегі бағанағы стильдеріміз өзіміздің HTML файлымыздағы h1 тегіне барып жайласты. Жүдейім зор. Енді біз әрдайым осы жолменен пайдаланып кетеміз. Хош, енді сіздерменен уже кішкене бір веб-сайт түзіп шығуға әрекет етеміз. Яғни CSS-ті сол жол әмелият арқылы тезірек үйреніп аламыз. Так, ондай болса, сабағымыздың соңында, яғни қазір сіздерменен кішкене бір CSS бойынша CSS-ті үйрену үшін әмелият қыламыз, яғни практика. Бұл практикамызда сіздерменен кішкене бір веб-сайттың көрінісін істеп шығамыз. Бізге керек болады баслангыч кодлар. Бұл кодларды білесіз, HTML, head, өзіміздің style CSS-імізді жалғап қойыппыз, title, әмде өзіміздің body. Body'да болса еш нәрсе жоқ. Оларды әзіслермен біргелікте жазып шығамыз. Style тарифімізде болса margin 0, яғни бағана айтып өткенімізде браузер тарифінен by default берілген біздің стильдерімізді жоқ қылып аламыз. Әмде браузер тарифінен box sizing, border box жазылмайды. Бұл нәрседен бізде жазып кетуіміз керек. Бұл не екендігін қазір сабақ давамында үйретіп өтемін. Енді бізге не керек болады? Бізге background деген бір сурет керек болады. Бұл суреттің линкін description'да қалдырамын. Егерде басқа сурет болатын болса, басқа интернеттен қалеген суретіңізді жүклеп алып, орнына қоюыңыз мүмкін. Ондай болса, index.html файлымыздан HTML теглерімізді жазып бастаймыз. Яғни, бізде әзір HTML файлымызды бағана көрсеткен extension, яғни live server арқылы ашып қойыппын. Open with live server арқылы оны ашуыңыз, stop live server арқылы оны жұмақлауыңыз мүмкін. Бізде браузерде өзіміздің HTML файлымыз ашылған. Ондай болса, біздерге бірінші кезекте не керек болады? Бірінші кезекте, мәселен, біздерге үлкен контейнер, яғни әмі элементлерімізді сақлап тұрушы контейнер керек болады. Яғни контейнерді не арқылы жаратамыз? Біздерде div деген тег бар. Div деген тегті елесі көрген жоқ. Div тегі біздерде ешқандай көрініс тарифтен ешқандай еш нәрсені бермейді. Ол тек қана біздердің стайларымызға үлкен жәрдем береді. Яғни div деп жазып тұрып сақайт етеміз, бірақ экранда біз еш нәрсені көрмейміз. Енді div біздерге бірнеше теглерімізді өз ішінде сақлап береді, әмде біз divге background беру арқылы әмме теглеріміздің арқасына бірдей background беріп алуымыз мүмкін, яғни арқа фонды. Әлбетте бұл басқа да мақсаттарда пайдаланылады. Әзір сізге бәршесін түсіндіріп өтемін. Яғни div тегін ашамыз, әмде өзіміздің жоғарыда header, яғни сайтымыздың шапкасы болу керек. Шапкада бізде не болады? Shape тарифте өзіміздің логотип, яғни брендіміз, Atlas Aralwhite қоюыңыз мүмкін. Ал оң тарифте болса, өзіміздің менюлар қатары болады. Яғни home, contact, services, portfolios деген өзіміздің линклеріміз болады. Енді сіздермен бастаймыз. Яғни сайтымыздың шапкасы біздерде header тег арқылы жазылады. Бұл біздерде HTML-дің өзінің жаратып беріп қойған тегі. Енді header тегінің ішіне өзіміздің логотипімізді бірінші кезекте жазуымыз керек. Мәселен, h2 тегінің ішіне, яғни header 2-ның ішіне өзіміздің брендімізді жазамыз. Жазылды, экранда көруіңіз мүмкін. Ал бұл shape тарифте жайласқан болатын болса, енді бізде оң тарифке өзіміздің линклерімізді, менюімізді қоюымыз керек болады. Яғни бұның үшін біздерге nav теги керек болады. Бұл nav header деген тегілер еш нәрсе аңлатпайды. Просто ертең сайтқа кірген уақытта, яғни сайттың кодына кірген уақытта, то есть бұл не екендігі сразу ажырап тұру үшін бізде сондай өзіміздің тегілеріміз бар. Nav теги жазылады. Яғни nav тегінің ішінен өзіміздің листіміз керек болады. Өткен сабақ HTML курсымызды, сабағымызды көрген болсаңыз, бізде листлерді UL теги арқылы жарататын едік. UL тегінің ішіне LI тегілерін қоямыз, яғни UL бұл листтің коробкасы, ал лист болса, то есть LI болса
listtің айтымы, яғни list item болып, li тегі өзіміздің тегіміз жаралады. Әмді менюлар текарынан бізде қандай болады? Басқан уақытымызда, home деген линкті басқан уақытымызда, ол бізде линк болу керек, яғни сол home деген жазуды басқан уақытымызда бізде бас бетке өтуіміз керек. Контактты басқан уақытымызда контакт бетке өтуіміз керек, и так далее. Сондай болып, өзіміздің менюларымызды сондай болып жаратылу керек. Енді соның үшін біздерге anchor, яғни a тегі керек болады. Көріп тұрсыз, a тегінің өзінің attribute бар, href деген. href тегін басқан уақытымызда, яғни өткен сабақ сіздермен Google-ға кіріп кететін етіп істеген едік. Енді әзірше біздерге бұл нәрселер керек емес, просто password үшін керек. Соның үшін решетке қойып кетуіміз мүмкін. Яғни бұл ешқайда бармайды, просто тұрыпты деген мәнінде. Енді бізде бірінші менюіміздің аты home деп қоюымыз мүмкін. Мәселен, англис тілінде жазып шығамыз. li тегілерін енді копировать етіп аламыз. Копировать етіп алған тегілерімізді 4 мәрте paste қыламыз, яғни өзіміздің li тегілерімізді көбейтіп аламыз. Енді home, екіншісінде мәселен болуы мүмкін about, үшіншісінде болуы мүмкін мәселен portfolios, төртіншісіне өзіміздің contact жазуымызды жазып қоюымыз мүмкін. Міне бізде менюларды көріп тұрыпсыз, олар лист көрінісінде тұрыпты. Лист көрінісінде әмде олар әрқайсысы өзінің линктен ібарат. Яғни бұл нәрсені бізге anchor тегі тәмінлеп беріп тұрыпты. Енді бізге не керек? Бұл әзір CSS жәрдемінде бұны оң тарапке қатарма қатар, ал кластар албайып жазуым болса, сәл төменірекке жайғастырамыз. Яғни slow етіп өзіміздің кодларымызды жайғастырамыз. Енді бізге не керек? Бізге ортада тұрушы бір текст керек болады. Әмде астына қандайдыр бір параграф, әмде сонымен бір қатарда өргеде бір линк қойсақ болады. Мәселен, менімен байланысу или соған ұқсаған бір текст жазып қойсақ болады. Header тегін жауап қоямыз әзірше. Әмде бізге тағы бір div тегі керек болады. Әмде div тегіне өзіміздің жазуымызды жазамыз. Яғни h1, яғни то есть кешесіз header1 тегінің ішіне өзіміздің ортада тұратын текстімізді жазып қоюымыз мүмкін. Мәселен, hello, I am сөзге өзіміздің қалеген текстімізді жазып қоямыз. Енді әмде экранда көруіміз мүмкін. Меніңше бұл нәрселер тым ұзын қыла бергеніміз мақұл, ұзын қыла бермегеніміз мақұл, то есть. Әмде өзіміздің астына параграфымызды жазамыз. Біздерде параграф жазу үшін просто деп клавиатурадан басып тастау бұл жүдәм стильдерді қашырады, әмде қолайсыз көрінеді әлбетте. Соның үшін біздерде өткен сабақ мүмкін көрген шығарымыз Lorem деген сайт бар. Lorem деп іздейтін болсақ, бізде lipsum.com сайты келіп шығады. Әмде өзімізде керекті болған параграфты бұл жерден copyright етіп алуымыз мүмкін. Біздерге мәселен көп текст керек емес, осының өзі жетеді. Аламыз, әмде өзіміздің p, яғни параграф тагына қоямыз. Бізде параграф пайда болды. Енді астына өзіміздің қандайдыр баттын қоюымыз мүмкін. Мәселен, баттынларды расымен бір қатарда үйреніп шығамыз. Баттынға өзіміздің мәселен contact me, яғни менімен байланысу деген кнопканы қоюымыз мүмкін. HTML файлдарымыз дайын. Енді өзіміздің CSS-ті үйреніп бастаймыз. Яғни біздер CSS файлымызды бағана өзіміздің HTML файлымызға жалғап алдық. Өзіміздің HTML-де керек болатын тегілерімізді түзіп алдық. Көріп тұрыпсыз.
Енді бізде бір нәрсе бар. Мәселен, қазір div тегін бағана үйреттім. Бұл просто контейнер есабында біздерге орап беріп тұрады. Енді, мәселен, мен оған стиль бере жақпан. Background-ын red қыла жақпан. Енді мен деп тұрып келемін. Енді div деп тұрып, оның background-ын, яғни арқа фонын red қылатын болсам, оның арқа фоны өзгереді. Дұрыс па? Енді біз мәселен, кейін басқа жерде және div тегін істеде жақпыз. Төменіректе, мәселен, div деп тұрып, өзіміздің h1 беріп тұрып, contact me деген контентті іслеп атырмыз. Онда divді іслеттік, бірақ бізге background қызыл рәң керек емес. Себебі contact me'дің background'ы қызыл болу керек емес, бізде болу мүмкін сары болу керек, мәселен. Дейтін болсақ, бізде бірақ ол да contact me'ді біздерге қызыл рәңге өзгереді. Себебі бағана біздер стиль тарапте background'ға, олма divдің background'ына қызыл рәңді бердік. Енді CSS-те біздердің бұның өзінің шешімі бар. Яғни біздерде класс һәм ID-лер деген нәрселер бар. Яғни бұл біздерде комментарияны control һәм slash кнопкалар арқылы қалеген жерде жаратуыңыз мүмкін. Мәселен, HTML-дері қалеген нәрсені комментарияға қоюыңыз мүмкін. Control һәм slash арқылы. Енді өзіміздің тема бойынша, мәселен, select, яғни біз қандайдыр элементті сайлап алуымыз үшін, оны тегтің аты арқылы сайлап алуымыз бұл bad practice, яғни жаман жол деп айтсақ болады. Себебі хейдерді сайлап алатын болса, хейдерді басқа жерде істетуіміз мүмкін, ал басқа жерде істеткен жерімізде де оның өзінің стильдері екеуінікі бірдей болып қалады. Соның үшін бізде именно осыны сайлап алып атқанымызды білдіру үшін өзінің атрибуты бар, яғни бұл класс. Яғни класс атрибуты бұл CSS үшін енді JavaScript-тері қолдап кетуіміз мүмкін. Тек арна CSS-те класслардан жүдейім көп пайдаланылады. Бұл өзінің divдің, то есть HTML теглерінің өзінің атрибутлері. Мәселен, енді бізде классқа қалеген нәрсемізді жазуымыз мүмкін. Мәселен, басқа деп жазуымыз мүмкін, машина деп жазуымыз мүмкін, қалеген нәрсемізді жазуымыз мүмкін. Бірақ өзі программированиеде HTML теглерін жазу өзінің тұрған орнынан һәм атқарып атырған вазифасынан келіп шыққан халда жазылуы best practice деп аталады. Яғни тура жол деп аталады. Егер біздер мәселен бұған автомобиль деп жазып кетсек, астындағысына роза гүл деп жазып кетсек, ертең басқа программист келіп тұрып, бұны стильдерге көретін болса, автомобильге background қызыл беріп қойыпты, роза гүлге background жасыл беріп қойыпты, не зат ол деп айранға қою мүмкін. Оның үшін басқа дәстүршілерді сіздің кодыңызды тани алу үшін, оқи алу үшін сіздер инглиз тілінде ләж болса классларды, ID-лерді жазып кетуіңіз керек болады. Соның үшін бізде класс жазамыз. Бізде бұл div өзі нені атқарып тұрыпты, қандай вазифаны атқарып тұрыпты. Бұл біздерде header һәмде өзіміздің контент бөлімдерді орап беріп тұрыпты. Соның үшін біздер оған инглиз тілінде орап тұрушы әртүрлі контейнерлердің атларының бірі болған wrapper классын беріп кетуіміз мүмкін. Жаңа айтқанымда мен wrapper деген классты аспаннан алдым. Бұл HTML бұл нәрсені танымайды. Берге айтып өткенде қалеген нәрсе жазып кетуіңіз мүмкін, түсініп алуыңыз үшін өзіңіз. Енді давам етеміз. Класс деген жаздық. Бізде бірінші жолы класс. Класс арқылы select қылу, яғни таңлап алу өзіміздің элементлерді. Енді бұл жерде мәселен wrapper деген классты аштық. Енді бізде wrapper дейміз и background қандайдыр мәселен aqua деген өзіміздің көкшіл свет бар. Backgroundқа свет беретұғын болсақ бізде істемейді. Себебі CSS уже кетті. Wrapper деген тегті ізлеп кетті. Ол біздерде көріп тұрсыз, HTML тегті ізлеп атырыпты, HTML-ге барып тұрып. Бірақ бізде бұның тег емес, бұның класс екенлігін білдіріп қойымыз үшін оның алдына просто бір точка қойсақ болды. Бұл біздерде әрдайым класслар алдына точка қою арқылы жазылады. Әмді саған ететін болсақ, көріп тұрсыз, өзіміздің background коллардың өзгеріп атырғанлығын. Бұл жайдайым зор. Ал екінші ұсылы болса,
екінші ұсылы бұл ID арқалы select қылу. Яғни ID арқалы өзіміздің элементлерді таңлап алу. Енді өзіңіз уже ойлаған шығарсыз, біз ID арқалы өзіміздің теглерге ID деген атрибут беру арқалы қалайгенше ID-лерді беруіміз мүмкін. ID мен кластың не парқы бар дейтін болсаңыз, бұл қазір CSS-ті үйреніп атқан уақытымызда бұл ешқандай почти парқы жоқ. Бірақ көбінесе бізде CSS-те класты үйреніп кетеміз. Бірақ ID-ді да мен сіздерге үйретіп кетуім керек. ID арқалы класс беру, мәселен, бұл көп қолданылмайтұғын класстарға декарынан беріледі. Мәселен, CSS-те бізде wrapper деген класс көп қолданылады. Мәселен, қазір homepage-ге, яғни главный бетке wrapperді пайдаланып жатырмыз. Енді төменгі about бетке де wrapperді пайдалануымыз мүмкін. Ал ID-ге болса көп пайдаланылмайтұғын класстарды беру бұл best practice деп аталады. Мәселен, берге қандай класс беруіміз мүмкін? Home content деп класс беріп кету, то есть ID беріп кетуіміз мүмкін. Енді ID-ді біздер бағана классларды алдынан точка қою арқылы білдіріп едік CSS-ке. Енді ID-ді қандай алып білдіреміз дейтін болсаңыз, CSS-те алдына решетка қою арқылы бұның класс ID екенлігін айтып кетуіміз мүмкін. Әмде home content-ке background yellow беретін болсақ, бізде өзіміздің ID арқылы select қылып таңлап алған контентіміздің background-ы yellow-ға өзгергенлігін көруіміз мүмкін. Енді ұстарызде сайтымызды давам еттіреміз. Енді біздерге home content деген ID әзірше керек емес. Бұл да бізге керек емес. Әмде background color-ды алып тастаймыз. Бізде әммесі орнына түсті. HTML файлдарымыз почти бітті. Енді өзімізге керекті классларды беріп кетуіміз керек. Себебі бағана айтқандай теглердің атын жазу арқылы класс беру бұл жаман практика, яғни жаман жұмыс болып есептелінеді. Енді feederға өзіміздің класс береміз. Feeder h2-ға мәселен класс беруіміз мүмкін, logo. Nav-ға беруіміз мүмкін, өзіміздің меню. Класс URL-ға беруіміз мүмкін, өзіміздің менюдің ішіндегі лист. Әмді LI-ларға әзірше класс беруіміз шарт емес. Енді бұл жерде өзіміздің ID арқылы да сіздерге стиль беріп көрсетіп өтемін. Ал бұл жерде h1p баттынлады болса, home контенттің ішіндегі h1, home контенттің ішіндегі p деп беріп кететін болсақ, басқа жердегі h1p-лерге бұл тәсір етпейді. Сондай алып беріп кетуіміз мүмкін. Так, енді өзіміздің стиль беруімізді бастаймыз. Бізде wrapper деген тег бар, то есть класс бар. Сол классқа енді стиль береміз. Бізде браузердің өзінің көріп тұрсыз ақ, яғни арқа фонына ие өзінің контенті бар. Ол осы жерден осы жерге дейін браузердің Windows болып есептелінеді. Яғни біз осы жерден ғана пайдалана алуымыз мүмкін. Енді соның үшін біздер не қыламыз? Осы үлкенлікте өзіміздің wrapperіміздің бойын беріп кетуіміз керек. Бағана көріп өткенімізде background color red қылсақ, біздердің wrapperіміздің биіктігі келіп шығады. Биіктігі болса біздерде жүдайым кішкентай. Енді біз бұның ені ұзынына тұрыпты. Енді бойында осы Windows-ның бойымен тең қылып үлкейтіп алуымыз керек. Бұның үшін біздерде өзінің property-лер бар, яғни width. Width дегеніміз бұл ені, яғни веб-сайтымыздың, то есть осы элементіміздің еніне қарай өлшемін аңлатады width деген. Ал height болатын болса, енді width-ді әр түрлі қылып беріп кетуіміз мүмкін. Мәселен, 500 пиксель дейтін болсақ, біздердің еніміз кішкентай болып қалады. Кейін background беріп қоямыз, өзіміздің размерлерімізді көріп тұру үшін. 500 пиксель дейтін болсаңыз, мәселен, кішірейіп қалды. Көріп тұрсыз. Енді біздерді пиксель арқылы беру, бұл responsive деген нәрсеге тура келмейді. Яғни біздердің wrapper деген контентіміз
экранның 100% орын иелеп тұру керек болатын болса, оны біздер 100% деп беріп кетуіміз керек болады. Сонда біздердің ені 100% Windows'дың енін алады, браузердің енімен тең болады. Енді hate, яғни with біздерде көрдік, өзіміздің енінің өлшемі екенлігін. Енді біздерге керек болады бойының өлшемі. Яғни бұл тігіне қарай вертикальный и горизонтальный деген нәрселер бар біздерде. Сол height біздердің вертикальный өзіміздің размеріміз бұл есептелінеді. Енді height дейміз. Height болса біздерде 100% болады бұлда. 100% дейтін болсақ біздерде істемейді. Себебі өз итагам өзіне керекті болған 100% алып тұрды бұл. Яғни контентлер жайласқан жердің әммесі 100% ол есептелінеді. Енді біздер оның экранның, яғни Windows'дың бойымен тең қылуымыз үшін біздерге viewport деген нәрсе жәрдем береді. Яғни viewport дегеніміз бұл V қойылады алдына, әмде егерде бұл біздерде value бұл беруге жазылмайды, просто көрсетіп беріп жатқан. Viewport height дейтін болсаңыз, бұл viewport, яғни view деген инглискейді білетін адамдар болса, view, яғни көрініп тұрған экранның viewport height дейтін болсақ, көрініп тұрған экранның бойы менен тең қыл деп кетуіміз мүмкін. Яғни бұл процентті аңлатады, көрініп тұрған экранның 100% деп айтып кетуіміз мүмкін. 100 VH. Егер де біздер Windows'ға да соны беруді қаласақ, просто 100 VW дейтін болсақ, бұл біздерде viewport width'ді аңлатады. Бұл біздерде болса viewport height. Сақан ететін болсақ, біздерде өзіміздің осы wrapper деген элементіміз полностью экранды қамрап алды. Енді background color red алып тастасақ та болады. Бізде өлшемлерді беріп алдық. Комментарияларда бізге керек емес. Енді біз білеміз, мынау экранымыз полный wrapper менен оралған. Енді бізде не қылуымыз керек? Headerға бірінші кезекте wrapperге background беріп алуымыз керек болады. Бағана көрген background.webp суретімізді осы wrapperге беріп кетуіміз керек. Бұны қандай қылып имиджді береміз, суретті береміз дейтін болсаңыз, бізде background image деген property бар. Сол арқылы өзіміздің имиджді беріп алуымыз мүмкін. Бұның үшін біздегі URL деген метод керек болады. Оның ішінен сондай апострофты ашып тұрып, ./ арқылы background webp-имізді тауып алуымыз мүмкін. Әмде сохранить ететін болсақ, бізде көруіміз мүмкін өзіміздің суретіміз жайласқан. Енді бізде көріп тұрмыз, сурет өзінің ені менен өзінің бойын алған, әмді қалған жағына сурет және такрарларын кетіп атырыпты. Бұл біздерде үлкен қатешілік. Енді соның үшін біздерге background size деген property бар. Соны біздер cover қылып қойымыз керек болады. Яғни background size экранның өлшеміне өзі масласып кетуі керек. Background size cover дейтін болсақ, біздер суреттің өзінің Windows'дың еніменен биіктігіне масласып кеткенін көруіміз мүмкін. Енді background size cover бергеннен кейін обязательно background position'ды center қылып қойып кетуіміз керек болады. Сонда біздердің суреттің ортасын алады. Енді суретті беріп алдық, алғанда wrapper менен жұмысымыз бітті. Енді біздерге керек болады header. Енді көріп тұрған болуымыз мүмкін, біздерде әмме нәрсе осы браузердің шеп тарифіне жабысып тұрды. Енді бұл нәрсе біздерде бір түрлі көрінеді, расын айтқанда. Мәселен, Ықылас Аралбаевтегі сөзі төменіректе тұру керек, и шеп жақтан минимум 100 пикселдей ажалып тұру керек. Яғни оқуға аңсат болу үшін. Оның үшін біздер
осы wrapperдің ішінен осы мағлұматларды алып тұрып контейнер деген тек ашып алуымыз керек болады. Яғни div аштық, оның класы контейнер деп берілді. Енді бұны неге ашқанда көрсетемін. Яғни контейнердің ішіне жаңа өзіміз копировать етіп алған данныйларымызды тастаймыз. Бізде ешқандай өзгеріс болмайды. Енді бізде контейнерге класс беруіміз мүмкін. Яғни контейнер дейміз. Точка контейнер, бізде классларды точка арқылы беріп өтуімізді білеміз. Әмде оған width береміз. Яғни біздер width 100% болмайды. Экраннан сәл осы аралыққа кеп тұру керек минимум. Оның үшін біздер не қыламыз? Width-ін 70% дейміз. Яғни экранның 70% орнын ал дейміз. Енді background-ты red қылып тұрып көретұғын болсақ, біздер 40% орын бос, ал өзіміздің контейнер болса 70% орынды алып тұрған көруіміз мүмкін. Енді бізде бағана айтып өткендей margin деген нәрсе бар. Margin бұл оң тараптан, жоғарыдан, шептен, төменнен контейнердің сыртқы жағынан отступ береді. Яғни бос орын қалдырады. Асырып тастайды обща алғанда. Енді біз өзіміздің контейнерге marginді қайтып береміз дейтін болсақ, бізде жоғары менен төменнен керек емес. Жоғары мен төменге біздердің margin беруіміз керек емес. Шеп пенен оңға болса, бірдей қылып margin беріп қойымыз керек болады. Бізде енді сантиметрді алып тұрып, экранның өлшемін өлшеп, кейін контейнердің өлшемін өлшеп, одан шыққан санды екіге бөліп отырмаймыз. Бізде де margin деген уақытымызда бірнеше мәрте берілетін сан бұл жоғары менен төменге беріледі. Яғни 0 қыламыз ол. Жоғары мен төменге 0, шеп пенен оңға болса, auto қылып қойсақ, CSS-тің өзі осы контейнерді ортаға алып келеді. Енді сохранить етіп көреміз. Көретұғын болсақ, енді background-ты red қылып қойымыз керек. Көретұғын болсақ, жаңа 40% орынды шеп тарапқа 20%, оң тарапқа 20% қылып бөліп, контейнерді ортаға алып келіп берді. Көріңіз мүмкін, жүдейем бізде қолайлы нәрсе. Margin, егерде жоғарымен төменге 40 пиксель бердетін болсақ, жоғары мен төменнен 40 пиксель беріледі, бірақ бұның өзіне жараста проблемасы бар. Көріп тұрған болуымыз мүмкін. Енді сондай болмау үшін бізде marginді 0 қылып беріп кетуіміз керек болады. Енді бізде 70% азлау болып қалған болуы мүмкін. 85% қыламыз. Өзіміздің 15%-ті 7,5% шепке, 7,5% оңға қылып отступ ашып берді. Хош, енді background-ты алып тастасақ та болады. Контейнерге керекті стильдер берілді. Бізге оқылу аңсат болу үшін өзіміздің шеп тараптан, оң тараптан отступ ажыратылды. Енді бізге керек header. Бізде header деген класслы тегіміз бар. Оның ішінде болса h2 бар, яғни өзіміздің логотипіміз бар, и менюларымыз бар. Енді бізге бағана айтқанымдай, біздің логотипіміз шеп тарапта, ал менюларымыз болса оң тарапта жоғарыда жайласқан болуы керек. Енді соның үшін бізде не қыламыз? Точка header-ға select қыламыз, яғни target. Паралпақша алғанда мәнзіл. Мәнзіліміз header-дің header-ге стиль беру. Хош, енді header-дің width-ін, яғни енін 100% қыламыз. 100% қылдық, бізде ешқандай өзгеріс болған жоқ. Енді бізде не қылымыз керек? Ақтас Аралбаевты, яғни осы логотипімізді меню менен екеуін қапталына қойып алуымыз керек бірінші кезекте. Менюді логотиптің қапталына қойымыз керек. Қазір үсті тұрды бұлар. Себебі екеуі блок элементтері. Блок элемент пен inline элемент деген нәрселер бар бізде. Мәселен, көріп тұрсыз, h2 деген арқылы бұл берілген. Бұл азғантай ғана мағлұматты жазып қойған болса да, жүдейім 100% өзінің орнын алып тұрыпты. Бұл бізде өзі by default теглерге берілген стильдер. Бұл 100% өзінің орнын алып тұрыпты. UL тегі де
100% өзінің орнын алып тұрды. Бұларда сондай. Енді біз соны параллельный қапталына түсіруіміз үшін сыртындағы хидерға display, яғни display деген атрибут бар. Соған flex деген value беріп қойымыз керек болады. Көріп тұрсыз, уже біздерде менюларымыз логотипіміздің қасына келіп түсті. Енді headerдің дейміз. Headerдің ішіндегі дейміз, яғни header деп жазып тұрып, бір пробел тастаймыз, әнде оның ішіндегі өзімізге керекті болған класты жазамыз. Бұл не үшін керек дейтін болсаңыз, мәселен, келесі жерде, басқа жерде де логотип деген класты сілететін болсаңыз, бұл жердегі класслар, бұл жердегі стилер соған түсіп кетпеуінің алдын алу үшін сондай ес беріп кетуіміз керек болады. Логотип дейміз и color'ын кеше бағана айтып өткенімдей, то есть FFF қылып беріп кетуіміз керек болады. FFF дегеніміз бұл X арқалы color беру деп аталады. Бұлар хақында проектілеріміз davomida үйреніп бара бересіз. Бізде color берудің бірнеше түрлері бар екендігін бағана айтып өттім. Бізде ақ реңінен пайдалануымыз үшін қанжара FFF деп кетуіміз мүмкін, немесе инглис тіліндегі атын жазып white деп жазып кетуіміз мүмкін. Әмде соған ұқсаған бір қанша өзінің жолдары бар. Мәселен RGBA деген бар. Мәселен RGBA дегеніміз бұл біріншісі red, яғни redдің процентін өз ішіне алады. Екіншісі green, яғни жасылдың неше процент екендігін айтып кетуіміз керек. И blue, яғни көк цветі. Енді бұлар хақында әзір бәрібір түсінбейсіз. Соның үшін әзір тек қана өзіміздің white деп инглис тіліндегі колорлардан пайдаланып кетеміз. Бізде класс Аралбаев сөзі, логотипіміз ақ реңге өзгерді. Енді бізде не қылуымыз керек? Бағана айтып өткенімдей, менюларды оң тарапқа жайғастыруымыз керек, әмде олар үстіме үсті емес, қапталма қаптал тұру керек болады. Бұның үшін бізде не істейміз? Бұның үшін headerға flex берілгеннен кейін flexтің өзіне тән қасиетлері бар. Яғни flex тек қана бізде қапталма қаптал жайғастырып беріп қоймастан өзінің және бір қанша вазипалары бар. Мәселен, justify content деген нәрсе бар. Жазылуына әтібар берің, қате жазсаңыз бұл нәрселер істемейді. И біздерде ақырына точка ноқат қойып кетпесек те бұл нәрсе істемей қалады. Justify content дейміз. Әмде justify content-тің өзіне тән бір қанша қиматлары бар. Өзінің не алсек болады? Value-лары бар. Оларды көру үшін Ctrl менен Probel кнопкасын бассақ, бізде Center, End, Space Around, Space Between деген нәрселерді көруіміз мүмкін. Енді біздер екі тарапқа сүріп тастауымыз үшін Space Between деген value-дан пайдалануымыз керек. Space Between деп тұр сақан жететін болсақ, көріп тұрппыз, екі тарапқа қозғалды. Бағанағы 7,5% 30 туп оң тарапта бар екенлігін әзір көріп тұрппыз. Енді бағана үстіме үсті тұрған нәрселерді flex арқалы параллель, яғни қапталма қаптал қойып алған едік. Енді көріп тұрсыз, бұл жерде сол проблема бар. Оладыра қапталма қаптал қойып алуымыз керек болады. Оның үшін headerдің ішіндегі дейміз. Headerдің ішіндегі. Оның ішінде не бар? H2, яғни логотип бар, и меню деген өзіміздің nav бар. Яғни nav'ді аламыз. Менюді аламыз. И менюдің ішінде де тағы меню list деген UL, яғни осы tag бар. Енді классымызды аламыз. Меню list деген меню list классымызға бағанағы проблеманы шешкен display flex property һәм value'сын беріп қойсақ болды. Display flex дейміз. Көріп тұрсыз, олар қапталма қаптал түсті. Бірақ біздерде осындай ноқатларды көруіміз мүмкін. Бұл өткен сабақта HTML-де үйренген уақытымызда көрген едік. Li-дың өзінің list екенлігін білдіріп тұратұғын, әрқайсысы бір list екенлігін білдіріп тұратұғын өзінің алдына қойылған префикслері. Біз бұл нәрсені алып тастауымыз үшін өзіміздің меню листтің ішіндегі дейміз енді. Меню лист дейміз.
Келin бuna меню листтің өзіне беріп кетеміз. Меню листтің лист стильдері бар. List style. Егер нон қылатығын болсақ, біздер оның лист стильдері кетуінің куәсі болуымыз мүмкін. Енді біздер не істейміз? Енді меню листтің ішінде біздерде LI'лар бар. Яғни LI дегеніміз бағана айтып өткенде list item. List itemларға, list item біздерде теглерге не қылмыз керек? Margin left беруіміз керек. Яғни шеп тараптан 30 топ беруіміз керек. Олар жабысып тұрды. Home, about, portfolios, contact әмесі бір сөзге ұқсап тұрды. Соның үшін margin дейміз. Бізге шеп тарап бізге жоғарыдан оң тараптан немесе төменнен керек емес. Бізге тек қана шеп тараптан керек. Соның үшін margin left property-ін сайлаймыз. Left дегеніміз бұл инглистің азғандай болса білетіндер болса, шеп тарап деген мәністі аңлатады. Енді margin left дейміз. 20 пиксель десек біздерге меніңше жетеді. Не? Орынлары ашылып басылады. Хош, енді біздерде текстлерімізді көруіміз мүмкін. Жүдейім қолайсыз шрифтте жазылған. Шрифт не екенлігін Word, Excel программаларында істеп жүрген адамдар біледі. Шрифтлерімізді сұлуырақ көрініске келтіруіміз үшін өзіне, әрқайсының өзіне беруіміз мүмкін. Или де жұлдызша деп тұрып, жұлдызша звездочка бағана айтып өттік, қандай мақсатта пайдаланылатығымызды. Ол әмме теглерге осы стильдерді береді. Енді біз әмме жазуларымыз бірдей шрифтте сұлу көрініп тұру үшін осы звездочканың ішіне беруіміз керек болады. Бұны мәселен фонт дейміз. Фонт дегеніміз осы тексттің фонтын аңлатады. Family, яғни фонттың фэмилисі. Фонт family дегеніміз біздердің шрифтлерімізді аңлатады. Енді бізде көріп тұрпыз, жүдәйім көп өзіміздің шрифтлеріміз бар. Соның ішінде стандарт жүдәйім көп қолданылатын шрифт sans serif. Яғни бұл көріп тұрпыз, нерде өзінің әріптерінде жоғарында төменде шығып тұрған лишний нелері бар. Құлласы кірем, соларды жоқ қылып беретұғын фонт family шрифтіміздің түрі. Енді оны сақайынт етеміз. Сақайынт ететін болсақ, біздерде сәл сұлу көрініске ие болған шрифттеріміз пайда болды. Енді біздерде header тегі бар. Бағана көргеніміз header тегіне өзі 100 беріп қойыппыз, display flex беріп қойыппыз. Енді көріп тұрпыз, жоғары менен төменге жүдейім жабысып тұрды олар. Солардың жабысып тұрмау үшін шамал 30 топ беруіміз үшін бізге margin деген нәрсе жәрдемге келеді. Margin дейміз. Біздерге төменнен керек емес, топ дейміз. Мәселен, келін бұл нәрсеге осы жерде padding менен танысып өтеміз. Енді мәселеге background color'ды red қылып көрсетемін. Бізде көріп тұрпыз, өзіміздің header'дің алып тұрған орны. Бізде ешқандай padding де жоқ, ешқандай margin де жоқ. Егерде padding'ді бізде жоғары мен төменнен беретұғын болсақ, оны қандай алып беретімізді көрсетіп өтемен қазір. Padding дейміз. Жоғары менен төменге мәселен 20 пиксель, ал шеппені 10-ға болса 0 деп кетуіміз мүмкін. Сағайынт ететін болсақ, жоғары менен төмен ішкі тараптан әтібар берген болсаңыз, ішкі тараптан 20 пиксель берді, ал сыртқы тараптан болса, беруіміз үшін біздеге margin деген property керек болады оны еді. Padding вазипасы осы. Background red алып тастаймыз, һәм біздер шамал төменге жылысқандығын көруіміз мүмкін. Енді бізде көріп тұрпыз, линклеріміз өзінің линк екенін білдіріп тұру үшін by default көк реңде асты сызылған тәртіпте жазып қойды. Бассақ, біздердің реңіміз өзгеріп кетті. Енді біз сол реңдерді өзгертуіміз керек. Қайсы реңде мәселен? Бізде енді көруіміз мүмкін header бар. Өзіміздің header'ымыз бар, яғни сайтымыздың шапкасы, оның ішінде меню бар, яғни менюларымыз тұрған nav тегі. Nav тегінің ішінде болса, өзіміздің UL тегі бар. Оған класс берілген меню list деген. Әнде меню lisттің ішіндегі LI-ларға шеп тәріптен азғандай 30 топ бердік. Енді LI-ымыздың әрқайсының ішінде біз бұны копировать етіп аламыз. Оның ішінде anchor деген тег бар. Яғни өзіміздің линклеріміз жаңа айтып өткенде светі өзгеше болып тұрған линктер. Енді соларға
color беруіміз мүмкін. Color мәселен ақ қылып береміз, һәм де өзіміздің линклерімізде ақ реңге өзгергендігін көруіміз мүмкін. Енді астында сызық маған жақпай тұрды. Мәселен, мен оны жоқ қылуым үшін не қылуым керек? Текст деймін. Сызықша қойып, decoration, яғни тексттің декорацияларын none қылып тастауым керек. Яғни none дегеніміз бағана көріп өткеніміз list style none қылдық. Жоқ болып кетті. Енді text decoration'ды, яғни тексттің артықша безеулерін none қылатын болсақ, бізде астында сызықлардың кетуін куәсі боламыз, достар. Енді ортадағы текстлерімізді, то есть ортада тұру керек болған текстлерімізді ортаға алып келіп алуымыз керек болады. Оның үшін біздерде әртүрлі жолдардан пайдалануымыз мүмкін. Мәселен, өзіміздің home content деген ID-лі өзіміздің элементіміз бар. Оны төменге жазамыз, һәмде ID екендігін білдіру үшін home content деп алдына решетке қоямыз, һәмде оның background-ын көретін болсақ, мәселен background red дейтін болсақ, ол да бізде 100% орынды алып тұрды, бірақ ішіндегі әмі нәрсе шеп тараптан басылып тұрды. Бізде соның үшін не қылуымыз керек? Әдістермен margin padding туралы жақсылап үйреніп өтеміз. Енді біздер оның үшін қарап тұрған болсаңыз, hammes текст элементтері. Бізде hello, I am class Aralbayt дегенде текст болып тұрды, параграфта текст элементтері и баттынымызда contact me деген өзіміздің текстіміз бар. Енді бізде тексттерді ортаға, шепке, оңға түсіру үшін text align деген өзіміздің кейіміз бар. Яғни сондай өзіміздің property'іміз бар. Біз оған center беріп қоятын болсақ, өзіміздің текстлеріміздің ортаға түскенінің куәсі болуымыз мүмкін. Хош, енді біздерде проблема бар. Бұл қандай проблема дейтін болсақ, мәселен, біздің текстлеріміз негізінде төменіректе ортада тұру керек еді, бірақ ол жоғарыға, хедерға жабысып тұрды. Бізде бұның алдын алуымыз үшін, яғни бұл нәрсені жоқ қылуымыз үшін margin-нен пайдалануымыз керек болады. Margin padding осы жерде бізге жәрдемге келеді. Енді бірінші кезекте ішіндегі бізде көріп тұрмыз, h1 деген тег бар. Home content-ның ішіндегі дейміз. h1 тегіне color, мәселен, бұғанда ақ реңін береміз. Әмде астындағы параграф, яғни p текстімізге бұны да select етіп алуымыз керек болады. Home content-ның ішіндегі p-ге color дейміз, мәселен, gray деген текст реңі бар бізде. Gray берсек, бізде осындай реңге келуінің куәсі болуымыз мүмкін. Хош, енді button. Buttonға бірінші кезекте стиль беріп алуымыз керек. Бұның үшін background color'ды өзіміздің home контентімізден өшіріп тұрамыз әрше. Әмде қарайтын болсақ, бізде button'да contact me жүдәйін бір қолайсыз өзінің by default не стилінде тұрды. Енді соны өзгерту үшін біздер home контентті белгілейміз. Home контенттің ішіндегі, то есть алдына решетке қойып кеткеніміз, себебі бізде бұл ID. Home контенттің ішіне өзіміздің button тегімізді жазуымыз керек болады. Button дейміз, яғни button бізде кнопка деген мәнін аңлатады. Яғни қаралпақ тілінде бұл түймеше деп беріледі. Хош, енді buttonның өзіне жараса стильдері бар. Мәселен, онда background color бар. Background color мәселен деуіміз мүмкін coral, яғни бағана айтып өткен оранжевый рең көруіміз мүмкін. Енді көріп тұрмыз, contact me сөзін оқу сәл қиынырақ болып тұрды. Себебі бұл бізде жүдәйім шеп тарап, оң тарап жоғарыларға жүдәйім жабысып тұрды. Асында 30 тұп беруіміз үшін бізге не арқылы берілетін еді бұл? Әлбетте padding. Padding дейміз. Padding бұл бағана айтып өткенде ішкі тараптан 30 тұп беру үшін. Енді жоғары менен төменге 5 пиксель дейміз. Шеппенен оңға болса 10 пиксель деп тұрып сақайын ететін болсақ, бізде 30 тұп пайда болған көруіміз мүмкін. Кейін бұл нәрсені және көбейтеміз. 10 пиксель шеппен оңға болса 25 пиксель деуіміз мүмкін. Бізде кнопкамыздың үлкейгендігін көруіміз мүмкін. Енді мәселен contact me сөзі біздерге әммесі үлкен әріпте келуі керек. Бұның үшін біздерде text transform
Text transformның өзінің бір қанша value-лары бар. Мәселен, lower case дейтін болсақ, бізде әммесі кішкентай әріпке түсіп қалады. Upper case дейтін болсақ, бізде әммесі үлкен әріпке өтеді. Хош, енді бізде көріп тұрмыз, баттынымыздың шет тәріптері, оң тәріптері, қырлары жүдейім шұқыр отырды. Бұл көзге шамалы қолайсыз көрінуі мүмкін. Соның үшін біздер border, яғни border радиусты шамалы бір қойымыз керек болады. Border радиус. Border радиусқа мәселен 10 пиксель беретін болсақ, бізде көруіміз мүмкін өзіміздің баттынымыздың бордері шамалы бұрылғанлығын. Енді бізде бағанағы нәрсені әмелге асыруымыз керек болады. Келім одан алдым сіздерге жүдейім бір қызық нәрсені үйретіп кетейін. Контакт миді басып атырмыз, үстіне мишканы апарып атырмыз. Бізде ешқандай өзгеріс болып атқан жоқ. Бірақ бұл біздерде өзгеріс болуы керек, себебі контакт миді басу мүмкін екендігін біздер пайдаланушыға білдіруіміз керек. Мәселен, оны курсорды апарған уақытымызда курсорымыз қол, яғни pointer түріне өзгеріп қалу керек. Бұның үшін home контенттің ішіндегі button деп оны және бір мәрте select етеміз, яғни target қыламыз, мәнзіллейміз, әмде оған қос ноғат қоямыз. Қос ноғат қойып тұрып, бізде hover деген өзіміздің pseudo класс бар. Соған өзіміздің стильдерімізді беруіміз мүмкін. Яғни hover дегеніміз бұл мишканы, яғни курсорды апарған уақытымыздағы хадисе. Апарған уақытымызда осы стильдер іске түседі. Мәселен, курсор дейміз, өзіміздің курсорды pointer дейтін болсақ, саған ететін болсақ, біздердің курсорымыз осындай стильге өтіп қалады. Әмде мәселен, оның background-ын өзгертуіміз мүмкін. Мәселен, әзір coral болып тұрған болса, transparent, яғни арқа тәріпі жоқ қылып қойымыз мүмкін. Transparent дегеніміз, әзір көресіз, апарған уақытымызда background-ы жоқ болып кетіп атырыпты. Енді бұл біздерде сәл қолайсыздау болады. Соның үшін бұны да үйреніп қойғанымыз мақұл. Transparent деген нәрсені, бірақ арқа фоны жоғып кету керек емес. Шамалы баттынымыз көріну дәрежесі сәл төменге түсу керек. Оның үшін бізге opacity деген нәрсе жәрдем береді. Opacity әдетте by default 1 болып тұрады. Біз оны 0,9 деп қоюымыз мүмкін. Апарған уақытымызда міне көруіміз мүмкін. Шамалы бэкграунды өзгеріп, прозрачный режимге өтіп қалып жатыр. Егер біз бұны 0,5 қылатын болсақ, бізде в общем арқа фоны көрініп қалады. 8 қылып қоямыз келін. Енді бізде көріп тұрыппыз ки, курсорды апарған уақытымызда сразу бізде өзгеріп кетіп жатыр. Бұл көзді ауыртады бұл нәрсе. Соның үшін біздер сол нәрсенің алдын алуымыз үшін button элементіне transition, яғни transition'ды 0,5 секунд easy қойымыз керек болады. Бұл нәрсені просто сондай жаздым. Кейінгі әстен CSS-ді үйреніп практикалар бастағаннан кейін бұл нәрселерді толық үйреніп кете бересіз. Transition бұл біздерде өту, яғни сол өзіміздің анимациялар әртүрлі хадиселер болып жатқан уақытта соның сылық, яғни бір текст әстен өтуін тәминлейді құлас. Саған детіп көретін болсақ, біздердің бэкграундымыз міне көріп тұрыпсыз. Өзінің бір қанша уақыт күтіп тұрып әмелге асып атырыпты. Бұны жаслап көру үшін hover қылған уақыттағы бэкграундын полностью өзгертіп тастауымыз мүмкін. Мәселен, orange қылатын болсақ, міне көруіңіз мүмкін. Бұны өтіп атқан бізде сезіп атқанымыз жоқ, бірақ сразу өткен уақытта қопал емес, бір жағымы тәжірибе өтіп атқанлығын көруіңіз мүмкін. Хош, енді біздерге не керек? Ақырғы ісіміз қалды. Осы контентімізді ортаға алып келу. Оның үшін біздерге home контентке margin top, яғни топ дегеніміз жоғары тәріптен margin беру. Margin топқа мәселен біздер 200 пиксель беріп көреміз бастан.
200 пиксель беретін болсақ, біздерде жоғары тараптан 200 пиксель орынды ысырып тастады һәм де өзі төменге қарай түсті. Judayam зор. Бұл нәрсе біздерге to'g'ri келді. Әлбетте, енді бұл әдетте бұндай қылып берілмейді. Өзінің display flex grid деген нәрселер бар. Солар арқылы беріледі. Display content, vertical align деген нәрселер бар. Бұлар хақында кейінгі сабақтарымызда толық үйреніп өтеміз. Әзір болса, тек қана стильдерді қайтып беру, қандай класслар, сол нәрселерді basic түсініктерге ие болсақ болды. Енді бізде көріп тұрмыз, параграфты оқу қиын болып қалып. Неге десең, бұл өзіміздің баттынымызға һәм де параграф, то есть хейдерімізға жабысып қалған. Енді параграфқа жоғары мен төменге орын беруіміз үшін бізде color gray беріп қойып едік. Енді margin top дейміз. Margin top мәселен 15 пиксель болуы мүмкін, ал margin bottom болса 25 пиксель деп беріп кетуіміз мүмкін. Һәм де өзіміздің параграфқа 30 топ берілгендігін көруіміз мүмкін достар. Енді біздер hover элементін үйрендік. Енді бұл жердегі линктерге де линк екенлігін білдіру үшін hover элемент hover қылып беріп кетуіміз мүмкін. Біздің өзіміздің anchor тегіне оны select қыламыз, һәм де бағанағыдай өзіміздің hover деп тұрып жазамыз. Мәселен, background болуы мүмкін. Curl. Бірақ бізде бұл көріп тұрғанымыздай judayam тез болып кетіп жатыр бұл нәрсе. Енді бізде оны background емес, просто color деп қоюымыз керек еді. Һәм де бағанағы transition деген property'imiz біздерге көмекке келеді. 0,5 секунд дейміз, һәм де easy, яғни аңсат өту. Аңсат өтеді. Бірден ойықтан кеткен кез ойға бірден түсіп кетпейді, оған әстен сәкіреді деп түсінсек болады. Аңсат өту деп бұны перевод етсек болады. Енді қарайтын болсақ, біздердің колорларымыз өзгеріп жатырды, бірақ ол бірден өзгеріп жатқан жоқ, әстен аңсат тәрізде easy көріністе өтіп жатырды. Сіздермен бүгін CSS-ті үйреніп, осы веб-сайтты, баслаңғыш веб-сайтты істеп шықтық. Әлбетте, кейінгі видеоларда бұнан да жай бір веб-сайтларды істеуді давам етеміз. Бүгінгі видеомызда сіздермен үйреніп шыққан нәрселеріміз CSS-ті HTML-ге жалғау, HTML-ге элементтерге класс һәм ID арқылы стиль беру, һәм де оларды to'g'ri тәртіпте стильдеу хақында көріп шықтық. Сіздермен бірге Ықылас Аралбаев болды. Кейінгі видеоларда бұдан да қызықлы, бұдан да пайдалы контентлерді шығаруды әрекет етеміз. Сіздерден талап етілетұғын, сіздерден ілтимас етілетұғын нәрселер тек қана осы контентлерді, осы видео сабақтарды уақытында үйреніп, өзіңізге көбірек әмелият қылып, өзіңізге керекті білімді алып кетсеңіз, һәм де подписация басып, лайк пенен бізді қолдап қуатлап тұрсаңыз, соның өзі жеткілікті. Әмеңізге рахмет. Кейінгі видеоға шекем. Қош сау саламат болың. Һәм де сонымен бір қатарда егер видеода кемшіліктер болатын болса, комментарийға жазып кетуді ұмытпаң. Әмеңізге рахмет. Қош сау саламат болың достар.